आज आमे आलोचना करिबा एम्पिरिसिस्ट मानकर व्यू आउ एम्पिरिसिस्ट बा एम्पिरिसिज्म रे जो माने मुख्य थिले तांको मध्यरु प्रथमे आमे जॉन लॉक कर दर्शन आलोचना करिबा। तेणु यही एम्पिरिसिज्म रो जो पीरियड ताकू एज ऑफ एनलाइटनमेंट बोली कहा जाए बा नव संस्कार जुग बोली कहा जाए जो कि जहा कि आमर पुनर्जागरण जुग र नेक्स्ट पीरियड बा पुनर्जागरण जागरण बा रिनांसा पीरियड रो नेक्स्ट पीरियड होची एज ऑफ एनलाइटनमेंट बा एज ऑफ नवजागरण जुग। यही जुगर मुख्य लक्षण गुड़िक मु प्रथम क्लास रे कही यही जुगरे यही जुगर मुख्य लक्षण थिला व्यक्ति स्वतंत्रतार अभ्युदय अर्थ इंडिविजुअलिज्म ह्यूमनिज्म को बड़ी भाव में फ्लोरिश करिथिला यही जुगरे सेटा होची यही जुगर प्राधान्य गोष्ठी बा संप्रदायगत विचार रे निजको शामिल न करी व्यक्ति निजर विचार को जाहिर करिवार अवकाश लाभ कला। व्यक्ति स्वतंत्र उपलब्धि संगे संगे मनीष निजर मानसिक स्वाधिकार विषय मध्य एथिरे सचेतन हैला। दर्शन क्षेत्र में विश्वचित्र अंकन लगी तत्परता ह्रास पाइबाकु लागिला एवं मानवीय प्रकृति विषय अनुसंधान लगी उत्साह प्रकटित मध्य हैला। तेने पुनर्जागरण जुगरे जो कुसंस्कार आउ अंधविश्वास विरुद्ध रे बा ताकु दूर करिबा पई जो उद्यम आरंभ होइथिला रिनायंस पीरियड रे सही उद्यम परिपूर्णता लाभ करिथिला एही नव संस्कार जुगरे। तेणु आमे देखिथिले डेकार्ट कर केमिति द मेथड ऑफ डाउट बा संशयर अग्नि रे को बळी भाबरे सकल अंधविश्वास और कुसंस्कार गुडी को आमे जाळी पोडी देबा पई डेकार्ट आह्वान देथिले सही आह्वान को सफलता भावरे वर्तमान नवजागरण बा नव संस्कार जुगरे तार चेष्टा करिथिले। यह फल 1688 ख्रीष्टाब्द रे इंग्लैंड रे 1776 ख्रीष्टाब्द रे अमेरिका रे एवं 1789 ख्रीष्टाब्द रे फ्रांस रे गण विप्लव संगठित होइथिला। तेणु व्यक्ति स्वाधीनता उद्घोषित हेबा संगे संगे अन्यतम सहनशीलता तथा उदारपंथी विचारशीलतार प्राधान्य मध्य अनुभूत हैला। तेणु निज मत को अभ्रांत और एकमात्र मत बोली घोषणा करी जो मतान्धता विचार विभ्राट सृष्टि करुथिला एही जुगरे ताहार अवसान घटिला। जनमत जे प्रांजल और स्पष्ट भाव सत्य बोली बोध हेउथिले हे ताहार पुनः परीक्षण और एही विचारर निहित विनय और आत्मसचेतना होउची नव संस्कार जुगर नवीनतम उद्यम। पुनर्जागरण बा रिनायंस पीरियड रे प्रश्न थिला जे आम्भे माने कि बळी भाबरे सर्टन नॉलेज पाई परिबा बा किपरि निश्चित और नियत ज्ञान आमे पाई परिबु बा लाभ करि परिबु। किंतु एही जुगरे एनलाइटनमेंट पीरियड रे बा नव संस्कार जुगरे प्रश्न हैला आम्भे माने निश्चित और नियत ज्ञान लाभ करिबाकु समर्थ कि नुहे से भली ज्ञान लाभ करिबार सामर्थ्य आमर सामर्थ्यर सीमा अच्छी ना नाही। तेणु निजर सामर्थ्य अधिकार और योग्यतार सीमा परीक्षा करने लगी ए जुगरे आह्वान दिया जाइथिला। फल तत्वमीमांसा मेटाफिजिक्स प्रभाव क्रमशः मुक्ति लाभ करी एक स्वतंत्र और स्वाधीन विषय भाव में ज्ञान मीमांसा रूपायित होइथिला बा एपिस्टेमोलॉजी रो आविष्कार होइथिला। तेणु
ତତ୍ତ୍ୱମୀମାଂସାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇ ଆମେ ଜ୍ଞାନମୀମାଂସାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ତାହା ଜ୍ଞାନମୀମାଂସାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଯୁଗରୁ ଜ୍ଞାନମୀମାଂସା ଆଦ୍ୟ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନର ବିଷୟ ହେଲା, ଯାହାର ପୁରୋଧା ଥିଲେ ଜନ୍ ଲକ୍ ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲେଖାରୁ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼େ। ତାଙ୍କର ସେହି ମୁଖ୍ୟ ଲେଖାଟି ହେଉଛି ଏସେଜ୍ ଅନ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବା ମାନବୀୟ ବୋଧି ବିଷୟକ ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ। ଐତିହାସିକମାନେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ବା ଏହି ଲେଖାର ପ୍ରକାଶନ ବର୍ଷଠାରୁ ହିଁ ନବସଂସ୍କାର ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 1690 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦକୁ ନବସଂସ୍କାର ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। 1781ରେ କାଣ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖା ଦ କ୍ରିଟିକ୍ ଅଫ୍ ପିଓର ରିଜିନ୍ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ମାର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷକୁ ନବସଂସ୍କାର ଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ବା ଅବସାନ କାଳ ବୋଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ 1690 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1781 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ କାଳ ଘନୀଭୂତ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାନ୍ତକ ହେଉଛି ନବସଂସ୍କାର ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଅବଦାନ। ଏହି 100 ବର୍ଷ କାଳ ଦାର୍ଶନିକ ବିଚାରର ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଲକ୍, ବର୍କଲେ, ହ୍ୟୁମଙ୍କ ଦର୍ଶନର ବିକାଶ କାଳ ହେଉଛି ଏହି ଡ୍ୟୁରେସନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ 100 years କଥା ଆମେ କହିଲୁ, ସେହି ଡ୍ୟୁରେସନ୍ରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କର ଦର୍ଶନର ବିକାଶ ଲାଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଯୁଗ ନବସଂସ୍କାର ଯୁଗରେ ରୂପାୟିତ ହେଲା ପରି ନବସଂସ୍କାର ଯୁଗର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ନାନାମତେ ଆମର ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଚାର ବିମର୍ଶରେ ରୂପଲାଭ କରିଛି। ବିଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ଭଣ୍ଡାରକୁ ନବସଂସ୍କାର ଯୁଗର ଇଂଲଣ୍ଡ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଅବଦାନ। ଲକ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଇଂଲିଶ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପୁରୋଧା। ଏହି 100 ବର୍ଷକୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଭୋଲ୍ଟେୟାର ଏବଂ ରୁସୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନବସଂସ୍କାର ଯୁଗର ବାର୍ତ୍ତା ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଥିଲା। ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଦୀପନ ଯୁଗ ବା ଲା ଇଲୁମିନେସନ୍ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ଜର୍ମାନ ଭାଷାରେ ଏ ଯୁଗର ନାମ ହେଉଛି ଅଫକ୍ଲାରୁଙ୍ଗ ବା ବିମଳୀକରଣ ଯୁଗ ବା ପରିଷ୍କରଣ ଯୁଗ। ତେଣୁ ଏହି ଯୁଗର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଫଳରେ ଯାହା ଯେଉଁଠି ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା ତାହା ଆଲୋକିତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ନବସଂସ୍କାର ଯୁଗର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କିପରି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖାଯାଇ ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ କହିଥିଲେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାହାର ନିଜ ସମ୍ମତି ବିନା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ରାଜନୀତିର ଶକ୍ତିର ଅଧୀନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନବସଂସ୍କାର ଯୁଗରେ ବା ଏନଲାଇଟେନମେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ରାଜନୀତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଅର୍ଥନୈତିକ ମୁକ୍ତି, ଧର୍ମୀୟ ସହନଶୀଳତା, ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରକାଶନର ସ୍ୱାଧୀନତା ତଥା ଶିକ୍ଷାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଓ ସାମାଜିକ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଛି। ଏହିସବୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ଓ ପ୍ରସାର ଲାଗି ଆମେମାନେ ନବସଂସ୍କାର ଯୁଗଠାରେ ଚିରଋଣୀ ହୋଇ ରହିବା। ତେଣୁ ଏହି ଲକ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଯୁଗର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଦାର୍ଶନିକ ବା ସର୍ବପ୍ରଥମ he is the creator or the beginner of this enlightenment period. ଲକ୍ଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଇତିହାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ତର୍କବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ପରମ୍ପରା ବା ରାସନାଲିଜିମରେ ପ୍ରତ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ସହଜାତ ବା ସ୍ୱତଃ ସ୍ଫୁତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିବାରୁ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକର ମୂଳବୃତ୍ତି କରି ଜ୍ୟାମିତିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା।
ତେଣୁ ତର୍କବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ପରମ୍ପରାରେ ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସୃତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆରୋପ କରିବାରୁ ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଐତିହାସିକ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଚଳନ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ଲକ୍‌ଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଏହି ଐତିହାସିକ ପଦ୍ଧତିର ରୂପାନ୍ତର ଘଟି ପ୍ରାଣୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ବା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ମେଥଡ ଭାବରେ ବହୁଳ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କଲା। ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତି ଯେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସାର୍ବଭୌମିକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ, ଏହା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଲକ୍ ଏହା କହିଲେ ଯେ সকଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ଅନୁଭବଜନ୍ୟ। ତେଣୁ ଅନୁଭବରୁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଉତ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜାତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ହିଁ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ଆଇଡିଆର ଜନ୍ମ। ଅନୁଭୂତିରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭୂତି କ୍ଷେତ୍ର ହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାୟୋଗିକ ସଫଳତାର କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ଅନୁଭୂତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ବୋଧଶକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ସେଭଳି କ୍ରିୟା ଲାଗି ବୋଧଶକ୍ତିର ଆୟୁଧ ବା ସାଧନା ରୂପୀ ପ୍ରତ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇ ଲକ୍ ଅନୁଭବବାଦ ବା ଏମ୍ପିରିସିଜିମର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ତେଣୁ ଲକ୍‌କୁ ଅନୁଭବବାଦର ଜନ୍ମଦାତା ବୋଲି ଆଖ୍ୟାତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଇଂଲିଶ ପ୍ରତିଭାର ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି। ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଣାଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବୋଧଶକ୍ତିର ଆୟୁଧ ଭାବରେ ମିଳନ୍ତି, ଏହା ସେ ବିଚାର କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସେହି ପ୍ରତ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବୋଧଶକ୍ତିକୁ କି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ, ସେହି ଜ୍ଞାନର ନିଶ୍ଚିତତା, ପ୍ରାମାଣିକତା ଏବଂ ପରିସର କେତେ, ତାହା ସେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଲକ୍ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ବା କୌଣସି ଅଭିମତର ସ୍ୱରୂପ ଓ ତାହାର ଭିତ୍ତି କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ଓ କେତେ ପରିମାଣରେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ବା ଅଭିମତ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଲକ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖା କଥା କହିଲି ତାହା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲକ୍ କୁହନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ଆଖି ଯେପରି ସକଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରେନି, ମନୁଷ୍ୟର ବୋଧଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସକଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଅବବୋଧ କରୁଥିଲେ ହେଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅବବୋଧ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଖିକୁ ନିଜର ବିଷୟ କରାଇବା ଲାଗି ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ଓ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଜନ ପଡ଼େ, ବୋଧଶକ୍ତିକୁ ନିଜର ମଧ୍ୟ ବିଷୟ କରାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେହିଭଳିଆ ଶ୍ରମ ଓ କୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେ ଲକ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସହଜାତ ପ୍ରତ୍ୟୟମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ବା ସହଜାତ ପ୍ରତ୍ୟୟବାଦକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ରେଫ୍ୟୁଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଇନେଟ୍ ଆଇଡିଆଜ ବୋଲି କହୁ, ତାହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି ଲକ୍ ଜଣେ ଅନୁଭବବାଦୀ। ତେଣୁ ଅନୁଭବରୁ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜାତ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅନୁଭବରୁ ଜାତ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ସହଜାତ ଭାବିବା ଗୋଟିଏ ଭୁଲ। ତେଣୁ ଲକ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଦାର୍ଶନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ସହଜାତ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଖଣ୍ଡନ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଲକ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏମ୍ପିରିସିଜିମ୍, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ଅନୁଭବରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନୁଭବ ଅତିରିକ୍ତ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣକୁ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଅନୁଭବ ହିଁ ସକଳ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଲାଗି ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ। ଲକ୍‌ଙ୍କ ମତରେ ସକଳ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଅନୁଭବ ପରକ ବା ଅନୁଭବପକ୍ଷୀ ବା ଆପୋଷ୍ଟେରିୟରାଇ। ତେଣୁ ପ୍ରାଗ୍ନୁଭାବ ଜ୍ଞାନର ବା ଆପ୍ରାୟରାଇ ନଲେଜର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅବକ୍ଷେପଣ ବା ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବା ପରୀକ୍ଷଣକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଲାଗି କୌଣସି ପଦ୍ଧତି ଆଉ ଅବଶେଷ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବବାଦୀମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଲକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭ ମନରେ ସହଜାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ କି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସହଜାତ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସର୍ବଜନ ସମ୍ମତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍। ତେଣୁ ସର୍ବଜନ ସମ୍ମତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ସହଜାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ନିର୍ବିଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଏକମତ। ଚିନ୍ତାର ମୌଳିକ ବିଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଲଜ୍ ଅଫ୍ ଥଟ୍କୁ ଏହାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନିଆଯାଇପାରିବ। ଏଭଳି କେହି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ବିଧି ବା ବାଧା ବିଧିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏହି ମୌଳିକ ବିଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଜନ ସମ୍ମତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ସହଜାତ ବିଧି। ତେଣୁ ଏହି ବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜଡ଼ିତ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସହଜାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଯେମିତିକି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଡିଫରେନ୍ସ, ପସିବିଲିଟି, ଇମ୍ପସିବିଲିଟି ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସହଜାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଇନେଟ୍ ଆଇଡିଆସ୍ ବା ସହଜାତ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ମାନୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିକି ଲକ୍ କହିଲେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ସର୍ବଜନ ସମତତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ସହଜାତ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯାହା ସର୍ବଜନ ସମ୍ମତ ତାହା ଯେ ସହଜାତ ଏକଥା ଆମେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ପୁଣି ଯେଉଁ ବିଧି କଥା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଲେ ବା ବିଧି କଥା ଯେଉଁ ରାସନାଲିଷ୍ଟ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବିଧି ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେମାନେ ସହଜାତ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେହି ବିଧି ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଜନ ସମ୍ମତ କି? ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଶିଶୁ ଓ ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ କେହି ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ବିଧି ଓ ବାଧା ବିଧି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିବାର ଉଦାହରଣ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳେ କି? ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କ ପରିଣତ ବୟସରେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବିଧିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଧି ଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବଜନ ସମ୍ମତ ଆଣି ନ ପାରିବାର ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ବିଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସର୍ବଜନ ସମ୍ମତ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଶିଶୁ ଓ ନିର୍ବୋଧମାନଙ୍କର କଥା ଦୂରରେ ଥାଉ, ପଶୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବିଧି ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଏକମତ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ବିଧିଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥଗତ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଏହି ବିଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସର୍ବଜନ ସମ୍ମତ କେମିତି କହିପାରିବା? ତେଣୁ ସର୍ବଜନ ସମ୍ମତି ଲାଭ କଲେ ହିଁ ଏ ବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ସହଜାତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ସର୍ବଜନ ସମ୍ମତି ଲାଭ ନ କରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ତାହେଲେ ସହଜାତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା? ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ଲାଗି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସହଜାତ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ କୁହନ୍ତି ଏହି ବିଧି ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜାଣିନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶିଶୁର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିକି ଲକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ଅମୂଳକ। ବୋଧି ବା ଆମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂର ଅବବୋଧ ନ ହେବ, ମନରେ ଥିବ ଅଥଚ ମନରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ ବା ବୋଧରେ ଏହି ବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ଏବଂ ନଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମିୟର କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ ଯେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ବିଚାରର ଅନ୍ତ ଅବରୋଧ ଦିବାଲୋକ ପରି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ମନରେ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତି ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ କାହାର ଅଜ୍ଞାତ ହେବେ କିପରି?
ସେଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବେ ଅଥଚ ଜଣାଯାଉନଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟରେ ନଥିବେ ଏହା ଏକାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ କଥା ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନେଟ୍ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା ସହଜାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାର ଅଛି ଏବଂ ଏହା ନାହିଁ, ଦିଟାକୁ ଦିଟାକ କଥା ଏକା ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିୟର କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍। ଯେ କେମିତି ଜଣେ ଜାଣିବ ଯେ ଏଇଟା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ଆର କୋଉ କଣ୍ଡିସନରେ ଇଏ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ନୈତିକ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ କଥା, ନୈତିକ ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ସତ୍ୟ। କୌଣସି ନୈତିକ ନିୟମ ସର୍ବବାଦୀ ସମ୍ମତ, ସର୍ବଜନ ଆଦୃତ ଓ ସର୍ବ ଦେଶ କାଳପାତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ। ବିଶେଷ କରି ନୈତିକ ନିୟମମାନ ବା ପ୍ରମାଣ ସପେକ୍ଷ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହଜାତ ବା ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନପାରେ। ତେଣୁ ଲକ୍ ଏଠାରେ କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ନିୟମ ବା ବିଧିର ପ୍ରତ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜାତ ନହେଲେ ବିଧିଟି ସହଜାତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ସହଜାତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ନିହାତି ଅସମ୍ଭବ। ସେ ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟୟ ସହଜାତ ନୁହେଁ, କାରଣ ନାସ୍ତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସହଜାତ କେମିତି ହେଲା? ବିଶେଷ କରି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ବହୁଳାର୍ଥବାଚୀ। ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହିଲେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ବୁଝିବ ତାହାର ଧାରଣା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟୟ ସହଜାତ ଓ ଅବିସମ୍ବାଦିତ ନୁହେଁ। ତ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟୟ ବି ଆମର ସହଜାତ ନୁହେଁ, ଯୋଉଟା କୁହାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହେଁ ସେମାନେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟୟଟା କେମିତି ସହଜାତ ହେଇପାରିବ? କେମିତି ସେଇଟା ମୂଳରୁ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ? ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ସହଜାତ ନୁହେଁ, ଏହା ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତିକି କହିପାରିବା ଯେ ତାହା କ'ଣ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶନ ରାଜ୍ୟରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନାମରେ ପରିଚିତ ପ୍ରତ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ବହୁ ଅର୍ଥବାଚୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ଲକ୍ କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୟ ସହଜାତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ କୌଣସି ତର୍କବାକ୍ୟ ସହଜାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ନପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କଲେ, କ୍ରିଟିସାଇଜ କଲେ ସହଜାତ ପ୍ରତ୍ୟୟବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଡେକାର୍ଟଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ସହଜାତ ପ୍ରତ୍ୟୟବାଦ ନୁହେଁ। ସହଜାତ ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ମଣିଷ ମନରେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିଥିବା କଥା ଡେକାର୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଡେକାର୍ଟ ଯଦି ସେପରି କହିଥାନ୍ତେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ତାଙ୍କର ଫଲୋୟର ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ କ୍ରିଟିସାଇଜ ନିହାତି ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଡେକାର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରୂପେ ସହଜାତ ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ ବିଦ୍ୟମାନ। ଚିନ୍ତାଶକ୍ତିରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ୍ କରି ବିଚାର କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତିରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଲକ୍ ସହଜାତ ପ୍ରତ୍ୟୟବାଦକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କଲେ, ଡେକାର୍ଟଙ୍କ ଜୀବିତ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମତକୁ ସେହିଭଳି ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଥିଲା। ଡେକାର୍ଟ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହଜାତ ପ୍ରତ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ବୁଝି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭୁଲ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସହଜାତ ପ୍ରତ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକ ମାତୃଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ମନର କୋଠରୀରେ ଶସ୍ୟରାଶି ପରି ଜମା ହୋଇ ନଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ମନର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବଣତା ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ମୂଳତଃ ଡେକାର୍ଟକୁ ନେଇକି ଲକ୍ ଏଠି ଇନେଟ୍ ଆଇଡିଆଜର କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ସଂସ୍କରଣବାଦ ବା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ରେମିନିସେନ୍ସକୁ ଅନୁସରଣ କରି କଡୱର୍ଥଙ୍କ ପରି ଜଣେ ପ୍ଲାଟୋବାଦୀ ବା ତାଙ୍କ ଫଲୋୟର ସହଜାତ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଉପସ୍ଥିତି କଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ।
ଲର୍ଡ ହର୍ବର୍ଟ ଅଫ୍ ଚେରବେରୀ ମନୁଷ୍ୟର ମନକୁ ଏକ ଅବିବୃତ ପୁସ୍ତକ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବସ୍ତୁର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ତାହା ବିବୃତ ହୁଏ ଏବଂ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ପୂର୍ବନିହିତ ବର୍ଣ୍ଣାବଳୀ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ମନୋଗ୍ରନ୍ଥର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣାବଳୀକୁ ବୁଦ୍ଧିର ବୀଜସମୂହ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଲକ୍ ସହଜାତ ପ୍ରତିବାଦ ଖଣ୍ଡନ କଲାବେଳେ ଲର୍ଡ ହର୍ବର୍ଟଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ତାଙ୍କ ମତବାଦକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଲକ୍ ଏହା ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ସହଜାତବାଦକୁ ଯଦି ଆମେ ମୂଳରୁ ନିର୍ମୂଳ ଭାବରେ ତାକୁ ବାଦ ନ ଦେବା ତାହେଲେ ମାନବ ଚିନ୍ତା ବହୁତ ନ୍ୟାରୋ ହୋଇଯିବ ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଦୂର କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏହି ଇନେଟ୍ ଆଇଡିଆଜକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବସ୍ତୁ ଜଗତର ବିମ୍ବକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଏଥରକ ହେଲା ନିର୍ମଳ ଦର୍ପଣ ବା ଯାହା ଲକ୍‌ଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ତହିଁରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଉ ବିକୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲକ୍‌ଙ୍କ ଭାଷାରେ ମନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଟାବୁଲା ରେସା ବା ଏକ ଅଲେଖା ଧଳା କାଗଜ, ଆଲୋକ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଫଳକ। ବହିର୍କ ଜଗତରୁ ବସ୍ତୁର ବିମ୍ବ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଏଣିକି ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲା। ତେଣୁ ଲକ୍‌ଙ୍କ ମତରେ ମଣିଷର ମନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଧଳା କାଗଜ ପରି। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ଅନୁଭବ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲେଖା ଲେଖିଥାଏ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଲକ୍‌ଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଆଇଡିଆଜର ବା ପ୍ରତ୍ୟୟର ଉତ୍ସ କ'ଣ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟୟମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉତ୍ସ ଆଉ ସେହି ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଅନୁଭବ। ସେମାନେ ଅନୁଭବରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଅନୁଭବରେ ଆମର ସକଳ ଜ୍ଞାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିହିତ। ଅନୁଭବରୁ ଆମର ସକଳ ଜ୍ଞାନ ନିଷ୍ପନ୍ନ। ଅନୁଭବ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସେନ୍ସେସନ୍ ସମ୍ବେଦନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ବା ସ୍ୱଚିନ୍ତନ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଅନୁଭବ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବୋଲି ଲକ୍ କହିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସମ୍ବେଦନ ବା ସେନ୍ସେସନ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱଚିନ୍ତନ ବା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜନ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ନାମ ସମ୍ବେଦନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜନ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ମାନସିକ ସଜ୍ଜୀକରଣ ଓ ବର୍ଗୀକରଣ ହେଉଛି ସ୍ୱଚିନ୍ତନ। ତେଣୁ ଆମ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସଦେୟ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବେଦନ ଓ ସ୍ୱଚିନ୍ତନ। ଏହି ଦୁଇ ଉତ୍ସରୁ ହିଁ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକରୁ ବା ଅନ୍ୟଟିରୁ ଯାହା ବି ଆସିଛି ତାହାର ସତ୍ତା ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆମର ସକଳ ଜ୍ଞାନଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି ଅନୁଭବପରକ ଓ ସକଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭବାପେକ୍ଷୀ। ଲକ୍‌ଙ୍କର ଏହି ମତବାଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚାର କରୁ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଲକ୍ ମାନବ ମନକୁ ସବୁ ନିମନ୍ତେ ନିସ୍ତେଜ ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କଳାପଟା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମନର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ବା ସେହି ସହଜାତ ଶକ୍ତି ବଳରେ ବା ସକ୍ରିୟତା ବଳରେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଲବ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରେ, ସମ୍ବୋଧିତ କରେ ଓ ସଂଗଠିତ କରେ। ତେଣୁ ମନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରେ। ଉପାଦାନ ମିଳିଗଲେ ମନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯାଏ। ମନ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ନିର୍ମାତା କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ। ଉପାଦାନ ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ମନ ଯେ ଉପାଦାନକୁ ଦର୍ପଣ ଭଳି ଅବିକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଥାବତ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବା ବଦଳାଇବା ଅଥବା ତାକୁ ବିଲୋପ କରିବା ମନର କ୍ୟାପାସିଟି ଭିତରେ ନଥାଏ। ମନ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସଂରକ୍ଷଣର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ମାର୍ଫତଦାର।
ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ମାନବର ବୁଦ୍ଧି ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରହଳିକାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା ଓ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ଲାଭ ତା ପାଇଁ ସୁଦୂର ପରାହତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମନ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଉପାଦାନ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଲକ୍ ତାହାକୁ ସିମ୍ପଲ ଆଇଡିଆଜ ବା ସରଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟର ଅଣୁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏହି ଅଣୁରୁ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଇଡିଆଜ ବା ଜଟିଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଭବ। ଲକ୍ ସରଳ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଜ୍ଞାର ସେ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ କୁହନ୍ତି ଯେ କେତେକ ସରଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ସମ୍ବେଦନ ଜାତ ବା ଓ ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଗୃହୀତ, ଯଥା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଚକ୍ଷୁଜାତ, ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଶ୍ରୋତୃଜାତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଘ୍ରାଣଜାତ। ଆଉ କେତେକ ସରଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏକାଧିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଗୃହୀତ। ଦେଶ, ଆକୃତି, ଗତି ଓ ବିଶ୍ରାମ ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ସମ୍ବେଦନଜାତ ଓ ଏକାଧିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଗୃହୀତ। ସେହିପରି କେତେକ ସରଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଚିନ୍ତନ ବା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନରୁ ଜାତ। ନିଜର ମାନସିକ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଫଳରେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଜାତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଜାଣିବା ଆଦି ବିଷୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଭଳି କେତେକ ସରଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦିଟା ଯାକ ସମ୍ବେଦନ ଓ ସ୍ୱଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେପରି ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ସତ୍ତା, ଏକତା ଓ କ୍ରମିକ ଗତି ବିଷୟକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତେଣୁ ଏହି ସରଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଜଟିଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଗୃହ, ବୃକ୍ଷ, ଅଶ୍ଵ ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜଟିଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସରଳ ପ୍ରତ୍ୟୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜ୍ଞାନର ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନ ନାହିଁ। ସରଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଧାରଣ କଲାବେଳେ ମନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଟିଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଭ ଲାଗି ମନକୁ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଚାରରେ ଲକ୍ ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସାଗତ ଏପିଷ୍ଟେମୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱଗତ ବା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଗୋଟିଏ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ମାଣ କଲାବେଳେ ଲକ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଅଲଗା ବା ପୃଥକ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିର ଯାହା ଅପରୋକ୍ଷ ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ବସ୍ତୁ ନିହିତ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ଗୁଣ। ତେଣୁ ଏଠି ଆଇଡିଆଜ ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଦିଟା ଯାକ ଅଲଗା ଜିନିଷ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଏକ ବରଫ ପେଣ୍ଡୁରେ ନିହିତ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଧବଳ, ଶୀତଳ ଓ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ ଉଦ୍ରେକ କରାଏ, ସେହି ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ ଗୁଣ ସମୂହ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆମ ବୁଦ୍ଧିର ତଜ୍ଜନିତ ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଲକ୍ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ଦି ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟିଜର ଡିଷ୍ଟିଂସନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୱାଲିଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ୱାଲିଟି ବା ପ୍ରାଥମିକ ଗୁଣ ସମୂହ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଗୁଣ ସମୂହ। ଆଉ ଉଭୟ ଗୁଣ ହେଉଛି ବସ୍ତୁ ନିହିତ ଗୁଣ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଗୁଣ ବସ୍ତୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ। ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୱାଲିଟିଜ କ'ଣ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ୱାଲିଟିଜ କ'ଣ? ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୱାଲିଟିଜ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ କି ଆମେ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ବସ୍ତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି, ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବା ଲକ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୱାଲିଟି ବା ପ୍ରାଥମିକ ଗୁଣ ସମୂହ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ କୁହନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ଗହମ କଣିକାଟିକୁ ନେଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବା, ତାହା ଦେଖାଯିବ ଯେ ପ୍ରତି ଖଣ୍ଡର ଘନତା, ବିସ୍ତୃତି
आकृति और गतिशीलता आदि गुण विद्यमान रहुछि। तेणु डिविजन द्वारा बा ताकू भांगिबा द्वारा एही गुणगुड़िकर अपसारित हेब नाही। एही गुणगुड़िक द्वारा आम मनरे सही प्रत्यय मान सृष्टि होइଥାଏ। तेणु वस्तु निहित घनता विस्तृति आकृति गतिशीलता आदि प्राथमिक गुण समूह आम इंद्रिय गुड़ी को प्रभावित करिया फल आम मनरे तत्प्रत्ययर से भलिया प्रत्ययर उद्भव हुए। वस्तु निहित एही गुण मान एवं मनरे निहित तज्जनित प्रत्यय गुड़िक मध्य गोटे सिमिलारिटी अछि। घनता विस्तृति एवं संख्या आदि प्राथमिक गुण माने वस्तुरे जेउपरि स्वरूपरे रही थांती मनरे प्रत्यय भावरे मध्य सेहीपरि स्वरूपरे रही थांती। तेणु गुण और प्रत्यय उभयंकर स्वरूप ठीक एई भली। किंतु जो आनुषंगिक गुण कथा से कहिले एही आनुषंगिक गुण गुड़िक वस्तु निहित हेले मध्य एगुड़िक चेंजेबल। एही प्रत्यय गुड़िक स्वरूप कौनसी एमानकर कौनसी सादृश्य न थाए। वस्तुर एही क्षुद्रापि क्षुद्र अंश मान जेते क्षुद्र हेले हैं सेगुड़िक ठारे घनता विस्तृति गतिशीलता आदि प्राथमिक गुण मान अपरिहार्य भावे थाए। एही क्षुद्र अंश मान बा अदृश्य कणिका गुड़िक प्रभाव रे आम इंद्रिय गुड़िक रंग शब्द गंध स्वाद आदि प्रत्यय उद्भूत होई थांती। तेणु एठी प्राथमिक गुण संपन्न को से असंख्य अदृश्य कणिका बोली कहिसंती। फॉर एग्जांपल आमे गोटे एग्जांपल नबा एठी जे रोज गोलाप आमको लाल वर्ण दिसे किंतु स्वरूप रे गोलाप लाल नुहे किंबा शर्करा जातीय पदार्थ मधुर नुहे। गोलाप रे अनुभूत होउथिबा लाल रंग ता सुगंध तार कोमलता आदि प्रत्यय मान गोलाप रे सही रूप रे विद्यमान न थांती। केवल तत् प्रत्ययर उद्भव पाई गोलाप रे प्रकृतिगत संवेग रही थाए। वस्तु निहित से संवेग शक्ति होची आनुषंगिक गुण बा सेकेंडरी क्वालिटी। तेणु अन्य वस्तु गुड़िकर परिवर्तन घटाइबा पाई वस्तु विशेष जो शक्ति निहित थाए लक ताकू तृतीय प्रकार गुण बोली कहिसंती। फॉर एग्जांपल मोहम को तरला देबा पाई अग्निर शक्ति अछि। जल को निर्मल करिया लगी डिफरेंट केमिकल रो शक्ति अछि। एही शक्ति एक वस्तु अन्य वस्तु रे परिवर्तन घटाई थाए प्रतिक्रिया सृष्टि करे। अग्निपिंड अदृश्य कणिका मान विचलित होई अलक्ष्य रे मोहम खंड को स्पर्श करे और तहिरे प्रभाव सृष्टि हुए। तहिरु पुणी अदृश्य कणिका मान उत्थित होई अलक्ष्य रे आम चक्षु को स्पर्श करे और आम मनरे तरलिबा प्रत्यय उत्पत्ति घटे। এই সমস্ত অদৃশ্য কণিকা গুড়িকরে বস্তুগত প্রাথমিক গুণ সবু বস্তুগত প্রাথমিক গুণমান বিদ্যমান থাए। তেণু লক মତରେ বস্তুର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ କଣିକା ପ୍ରଭାବ ଓ ସେହି କଣିକା ମାନ ଯେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ହେଁ ତହିଁରେ ପ୍ରାଥମିକ ଗୁଣମାନ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଗୁଣର ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଗୁଣର ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଗୁଣଜନିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସେ ଗୁଣର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ହେଁ ତାହା ସାଦୃଶ୍ୟାତ୍ମକ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ନୁହେଁ। ଧବଳ ନୀଳ ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର କାରଣଭୂତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ସାଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ମନର ବାହାର ଜଗତରେ ଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗୀନ ନୁହନ୍ତି କି ଶବ୍ଦାୟିତ ନୁହନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ଚକ୍ଷୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ରଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ। କର୍ଣ୍ଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ। ତେଣୁ ମନ ରାଜ୍ୟର ବହିସ୍ଥ ବସ୍ତୁ ସଂସ୍ଥା ନିଜ ପ୍ରଭାବରେ ରଙ୍ଗହୀନ ଶବ୍ଦହୀନ ରସହୀନ ଗନ୍ଧହୀନ ସ୍ପର୍ଶହୀନ ସତ୍ତା ରୂପରେ ବିରାଜିତ। ତେଣୁ ଲକ୍ କୁହନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଯେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ତାହା ପରିଣତ ହେଲା। ଫଳରେ ଦର୍ଶନ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅବକାଶ ଘଟିଲା, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଜନ୍ ଲକ୍। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଙ୍କର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ତମର ଆଇଡ଼ିଆଜ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ୱାଲିଟିର ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଲକ୍ ଜଟିଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେଉଁକି ଯାହାକି ସରଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସମାହାରରେ ସୃଷ୍ଟି, ସେ ଜଟିଳ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଲକ୍ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ମୋଡ୍ସ ବା ପ୍ରକାରଗତ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଦ୍ରବ୍ୟଗତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧଗତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ରିଲେସନ୍। ପ୍ରକାରଗତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ଜଟିଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେଉଁ ଯାହାକି ସରଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସମ୍ମିଶ୍ରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି। ଏହା ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥିତିରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଆଧାରିତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟାଶ୍ରୟୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକାର ମାତ୍ର। ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନା ଏଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ। ଯଦିଓ ଲକ୍ ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଲକ୍ ପ୍ରକାରଗତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରଗତ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଲକ୍ ସରଳ ପ୍ରକାର ବା ସିମ୍ପଲ ମୋଡ୍ସ ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରକାର ବା ମିକ୍ସଡ ମୋଡ୍ ଭାବରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ବିଂଶ, ଏକଦଶ, ସପ୍ତାହ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସରଳ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକବିଧ ସରଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଜଟିଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସମୂହ, ଯେମିତିକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବନ୍ଧୁତା, ସଂଗ୍ରାମ ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଟିଳ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରବ୍ୟଗତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ? ଦ୍ରବ୍ୟଗତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମର ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ସମୟରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁଣମାନଙ୍କର ଅବଲମ୍ବନ। ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି ଏପରି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଆଧାରିତ ନ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ଆଧାର ବା ଅଧିଷ୍ଠାନ। ଧବଳତା ହେଉଛି ଗୁଣ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଧବଳତା ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଛି ସେ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଭ କରୁ? ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଏକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି ଆମର ରାସନାଲିଷ୍ଟ ମାନେ କହିଥିଲେ। ଲକ୍ ତାହାକୁ ଏକ ସମ୍ଭାବିତ ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତେଣୁ ଲକ୍‌ଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, କାରଣ ସମ୍ବେଦନ କିମ୍ବା ସ୍ୱଚିନ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଜ୍ଞାନକୁ ଲାଭ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟରୁ ସକଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତହିଁରୁ ଉପଜାତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏକ ସରଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତେଣୁ ଲକ୍ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଲକ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନୁହେଁ। ଯେତେ ପରିମାଣର ସରଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କଲେ ହେଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ବା ଆଗନ୍ତୁକ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିଷ୍ଠାନ, ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ଅବଲମ୍ବନ। ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଜାତ ହୋଇ ନପାରେ, ତେଣୁ ତାହା ଅନୁମାନ ସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅନାଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ,
ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଶ୍ରୟ ବା ଅବଲମ୍ବନ ବା ଅଧିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଏହି ଅନୁମାନରୁ ହିଁ ଆମେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ କଥା କହିପାରିବା, ନହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଭାବରେ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ଲକ୍‌ଙ୍କ ମତରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଏହା ଗୋଟେ ସରଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଜଟିଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସରଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହୁଏ। ତେଣୁ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହବ ତାହା ଲକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବା ତାହା ଲକ୍ ବୁଝେଇ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧଗତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ଆମର ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆଇଡିଆଜ ଅଫ ରିଲେସନ୍ସ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ସମ୍ବନ୍ଧଗତ ପ୍ରତ୍ୟୟର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରକାର ଦେଖି ବିଶିଷ୍ଟତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲକ୍ ଏହାକୁ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାରର ଜଟିଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧଗତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମନର ତୁଳନା କରିବାର ଶକ୍ତିର ଫଳ। ସରଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କର ପରିସର, ତାଙ୍କର ପରିମାଣଗତ ଅନୁକ୍ରମ ବା ଡିଗ୍ରୀ, ଦେଶ କାଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁଳନା କଲେ ସମ୍ବନ୍ଧଗତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାନସିକ କ୍ରିୟା ସାପେକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବୋଲି ସମ୍ବନ୍ଧଗତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ବା ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଲକ୍‌ଙ୍କ ମତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ବସ୍ତୁତାନ୍ତ୍ରିକ ବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ଏବଂ ପରିଶୀଳନ କଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ସକଳ ଜଟିଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ପରି ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧଗତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସରଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତିନୋଟି ପ୍ରକାରର ଜଟିଳ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ସେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି ଲକ୍‌ଙ୍କ ପରେ ଆମେ ବର୍କଲେଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ବର୍କଲେ ବି ଯେମିତି ତମକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କହିଥିଲି, ସେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍‌ଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଏମ୍ପିରିସିଷ୍ଟ, ସେ ଜଣେ ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଦାର୍ଶନିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି Essay Toward a New Theory of Vision, The Treatise Concerning the Principle of Human Knowledge ଏବଂ Dialogues Between Hellas and Philonous। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲା। ବର୍କଲେ କହିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱମୀମାଂସା ବା ମେଟାଫିଜିକ୍ସକୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ନିର୍ବାସିତ କରିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବା କମନ ସେନ୍ସକୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ରିଟେନ୍ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ତେଣୁ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଏକ ସତ୍ତା ଅଛି ଓ ସେ ସତ୍ତାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱମୀମାଂସାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ବର୍କଲେଙ୍କର ସମସାମୟିକ କି ତର୍କ ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ କି ଅନୁଭବବାଦୀ ଉଭୟ ପରମ୍ପରାରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍କଲେଙ୍କର ଫିଲୋସଫିରେ ଆମେ ମେନଲି ତାଙ୍କର ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ବା କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିଜର ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେଣୁ ବର୍କଲେଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସାଗତ ବିଚାର କହୁଛି ଯେ ଆମ ଜ୍ଞାନର ଏକମାତ୍ର ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ଆଇଡିଆ। ଆମେ ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେଇ ଆଇଡିଆସକୁ ଲାଭ କରିଥାଉ, ଯେମିତିକି ରଙ୍ଗ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ଶବ୍ଦ ଓ ସ୍ପର୍ଶ ବିଷୟକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆମର ଚକ୍ଷୁ, ଜିହ୍ବା
नासिका कर्ण और चर्म द्वारा लाभ करू। एही प्रत्यय गुड़िक होउचंती आम सकल ज्ञानर उपादान। तेणु विभिन्न प्रत्यय गुड़िकर समाहार को आमे विभिन्न वस्तु बोली अभिहित करू। तेणु एठी मु कहि रखुची जे बर्कलेंकर जो आइडिया आउ ऑब्जेक्ट आइडिया ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ ता भितर कौनसी पार्थक्य नाही बा से पार्थक्य किछि करि नाहांती। तेणु एठी कलेक्शन ऑफ आइडियाज को ही आमे वस्तु बोली कहूची। वृक्ष हो पाषाण हो कि पुस्तक हो सकल प्रकार वस्तु एही प्रत्यय समाहार ठारू भिन्न नुहंती। बर्कले कहती प्रत्यय गुड़िक तीन प्रकार। गोटे हूँ इंद्रिय लब्ध प्रत्यय, द्वितीयटी हूँ मनर भावावेश और वृत्ति गुड़ी को अनुध्यान करी लाभ करा जाउथिबा प्रत्यय, तृतीयटी हूँ स्मृति और कल्पना शक्ति साहाय्य संगठित होउथिबा प्रत्यय। इंद्रिय लब्ध गोटे आउ गोटे हूँ मनर भावावेश वा वृत्ति गुड़ी को जात प्रत्यय एवं तृतीयटी हूँ मेमोरी बा इमेजिनेशन रु जो आइडियाज सृष्टि होउछि। लग दी प्रकार प्रत्यय को स्वीकार करुथिला बेले बर्कले लग दी प्रकार सरल प्रत्यय जटिल प्रत्यय को आविष्कार कले बा विश्वास करुथिले। सेही भली भाबरे बर्कले तीन प्रकार प्रत्यय विषय रे कहिसंती। तेणु दी जने जाक बर्कले हो और लक गोटे मत हूँ जे प्रत्यय गुड़िक ही आमर ज्ञानर एकमात्र विषय। आमे जहाकू इंद्रिय दत्त बोली कहूचु बर्कले से समय रे ताकू प्रत्यय बोली कहूथिले। तेणु आधुनिक जुगरे एई प्रत्यय बा आइडिया भिन्न अर्थरे व्यवहृत हेउछि, किंतु एहा सेही गोटे जिनस को ही बुझौछि जो जहा आमे सेंस एक्सपीरियंस कथा कहूचु बा सेंस डाटा कथा कहूचु सेही सेंस डाटा ही एठी बर्कलेंकर आइडिया। बर्कले होचंदी जने गोचरवादी जने फेनोमेनालिस्ट। तेणु बर्कले कहती जे इंद्रिय र साक्षात गोचर हेउथवा विषय होउची प्रत्यय। कई क्रिटिक्स कहती जे ज्ञानर विषयक प्रत्यय बोली अभिहित करने द्वारा बर्कले जने सब्जेक्टिविस्ट बा विषयनिष्ठ बा सब्जेक्टिव नेस्पति से ढलिचंती, किंतु एगुड़िक बहु परिमाण रे मना जाई नाही। तेणु जने लेखक लूस से कहिथिले जे बर्कलेंकर प्रथम इंटरेस्ट होची ऑब्जेक्ट उपरे। तेणु विषय ही तांकर ग्रंथर प्राथमिक कथावस्तु। विषयनिष्ठता बा ऑब्जेक्टिविटी होची बर्कलेंक कृतिर मूल स्वर। प्रथमरु ही डेकार्ट कर दर्शन रे आमे सब्जेक्ट रो प्राधान्य को बा विषय रो प्राधान्य को डिस्कशन करिचे जे डेकार्ट सब्जेक्ट ऊपर बेसी एम्फासिस दोथिले व्हेरास हमर बर्कले ऑब्जेक्ट ऊपर बेसी एम्फासिस दउचंती। डेकार्ट कहिथिले जे मु चिंता करूची तेणु मु अछि। एही ज्ञान को निश्चित और अभ्रांत ज्ञान बोली डेकार्ट घोषणा करी अहं प्रत्यय को स्वतः सिद्ध प्रत्यय बोली प्रतिष्ठा करिसंती। किंतु प्रथमरु बर्कलेंक दर्शन रे इदं प्रत्यय बा विषय प्राधान्य लाभ करिछि। बर्कले दी विषय और विषय दीटा उपरे सम प्राधान्य देइछंती। तो से कहते जे विषय और विषय उभय सत। मु जे मात्रा रे सत मु जहा देखुची ताहा मध्य सेही मात्रा रे सत। डेकार्ट को पाई विषय ज्ञान ठारू अधिक निश्चित और अधिक प्रांजल, किंतु बर्कले को पाई विषय ज्ञान और विषय ज्ञान उभय समभाव रे निश्चित और समभाव रे प्रांजल। अहं प्रत्यय एवं इदं प्रत्यय उभय सत्तावाचक। बर्कलेंकर एपिस्टेमोलॉजी रे विषय किंबा विषय केही
ଅବହେଳିତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସକଳ ଜ୍ଞାନର ଏକମାତ୍ର ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତେଣୁ ଲକୁ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ବା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନାଲିଷ୍ଟ ବୋଲି ଧରିଥାଉ ବା ତାଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବା ଓଡ଼ିଆରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତ୍ୟୟବାଦ ର ସମର୍ଥକ ସେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ମନ ବହିର୍ଜଗତର ବହୁ ବସ୍ତୁ ସଂସ୍ଥା ମନର ବହିର୍ଜଗତରେ ବସ୍ତୁ ସଂସ୍ଥା ବିଦ୍ୟମାନ ଓ ସେହି ବହିସ୍ଥ ବସ୍ତୁ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବରୁ ମନରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନ ଓ ବସ୍ତୁ ସଂସ୍ଥାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲକ୍‌ଙ୍କ ମତରେ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଏକ ତ୍ରିପଦୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ଟ୍ରାୟାଡିକ୍ ରିଲେସନ୍। ତହିଁରେ ମନ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ। ମନ ମାଇଣ୍ଡ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରସେପସନ୍ ଆଉ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ। ମନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ହିଁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ପ୍ରତ୍ୟୟ। ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ତରାଳରେ ବସ୍ତୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମେ କାହାକୁ ଜାଣୁଛୁ? ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଜାଣୁ ନା ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣୁ? କାରଣ ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ, ଆଇଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟର ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମେ କାହାକୁ ଜାଣୁ? ତେଣୁ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ର ଆନ୍ସରକୁ ଲକ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କହୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଜାଣୁ, ତେବେ ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଉପାୟ ରହିଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇଆ କହିବା, ଯେମିତି ଲକ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତରାଳରେ ଲୁକାୟିତ ରହିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାତ, ତାହା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ବା ତାହା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଓ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଓ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ଧାରକ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେବେ ତାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମେ ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଏଇ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍‌ଟା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି ରହିଗଲା ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲୁ ବିଟୱିନ୍ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟସ୍, ଆଉ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍‌ର ଫଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଇଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ାକ ରିଅଲ୍ ନା ଅବଜେକ୍ଟ ରିଅଲ୍। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାକୁ ଜାଣୁଛୁ? ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଜାଣୁଛୁ ନା ଆଇଡ଼ିଆକୁ ଜାଣୁଛୁ? ଏହି ଭିତରେ ଲକ୍‌ଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଆଣୁଛି ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଲକ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ଲକ୍‌ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସରଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ଏହା କହିବା ଯେ ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଜାଣୁ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ଅବକାଶ କାହିଁକି ରହିଲା? ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ବାଦ ଦେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ମନ ଓ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦ୍ୱିପଦୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ହୁଏତ ମନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ବ୍ୟାପାର କିମ୍ବା ମନ ଓ ବସ୍ତୁଗତ ବ୍ୟାପାର। ଅତଏବ ଜ୍ଞାନ ଏକ ଦ୍ୱିପଦୀ ସମ୍ବନ୍ଧ କିମ୍ବା ତ୍ରିପଦୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ପରସେପସନ୍ ବୋଲି କହିବା ବା ଏହାକୁ ଆଖ୍ୟାତ କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ଲକ୍ ହେଲେ ଜଣେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନାଲିଷ୍ଟ,
जे कि आइडियाज और ऑब्जेक्ट विषय कहया को जाय कि से कहले आइडियाज आर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ता द्वारा जो असुविधा सृष्टि हेथिला ताकू रिकनसाइल करबा को जाय कि गोटे प्रेजेंटेटिव थ्योरी ऑफ परसेप्शन हैला जोथरे ज्ञान हुए तो मन और प्रत्ययवादर व्यापार हे पारे किंबा मन वस्तुगत व्यापार हे पारे बोली आख्या करागला बर्तमान बर्कले कहिले आइडिया ही होउछि वस्तु वस्तु और प्रत्यय दिटाक अभिन्न बा दिटाक अलग नुहे तेणु ऑब्जेक्ट जहा से तार आइडिया मध्य सेया ऑब्जेक्ट ठारू आइडिया टा भिन्न नुहे बा आइडिया ठारू ऑब्जेक्ट टा भिन्न नुहे तेणु प्रत्यय गुड़िकर अंतराल रे लुकायित अज्ञा वस्तु सत्ता गोटे इल्यूजन मात्र हमें जदि ए डिस्टिंक्शन क्रिएट करूछु बिटवीन आइडियाज एंड रियलिटी बा आइडियाज एंड ऑब्जेक्ट ताहले से डिस्टिंक्शन टा केवल गोटे इल्यूजन बा सेटा गोटे कल्पना मात्र एभली वस्तु सत्तार अस्तित्व कल्पना करी लॉक दर्शन रे प्रोब्लेम हेथिला तेणु एहाकू रिकनसाइल करिकी एहार समाधान रे बर्कले कहिले जे प्रत्यय गुड़िकर समाहार ही वस्तु रंग रस गंध शब्द और स्पर्शगत प्रत्यय गुड़िक व्यतीत केउ वस्तु आ कौन हे पारिबो तेणु जदि आम गोलाप फूल कथा आम जो एग्जांपल देथिले जे गोलाप फूलर रंग गंध स्पर्श कथा आम आलोचना करथिले तेणु गोलापर रंग गंध स्पर्श व्यतीत गोलाप आउ किछि भिन्न पदार्थ की तेणु मिठाई जे खाऊची से व्यक्ति जदि कहे जे मिठाई रो स्वाद ठारू मिठाई पृथक तेणु सेठारे से मिठाई रो स्वाद पाइछि सत किंतु मिठाई रो जो स्वीटनेस को छाड़ी देले आमे आ कहा को मिठा कहिबा कहा को आमे स्वीट बोली कहिबा तेणु एथिरे बर्कले कहिजंती जे ए जो डुअलिज्म को आ बेसी प्रश्रय न दे आमको इडियल डुअलिज्म को रिकनसाइल करिया को पड़िबो तेणु वस्तु सत्ता होउची सेही प्रत्यय बा प्रत्यय गुड़िकर समाहार होउची वस्तु तेणु प्रत्यय गुड़िक व्यतिरिक्त आउ कोनोसी वस्तु सत्ता नाही प्रत्यय गुड़िक ज्ञानर एकमात्र विषय तेणु यही मतवाद को बा यही मत को बर्कलेंकर प्रत्ययवाद बा आइडियलिज्म बोली कहा जाए तेणु आजिर आलोचना को आमे एठी रखिबा नेक्स्ट क्लास रे आमे बर्कले को सहित ह्यूम एवं कांट को डिस्कशन करिबा।